وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈیرہ غازی خان میں بھی الیکٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز گرین بس میں سوار ہو کر پنڈال پہنچی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 101 بسیں چلیں گی۔ لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، تونسا اور کوٹھدو میں ای بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان میں میٹرو بس چلانے کا بھی اعلان۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈیرہ غازی خان میں بھی الیکٹرک بسیں منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔ مریم نواز گرین بس میں سوار ہو کر پنڈال پہنچی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 101 بسیں چلیں گی۔ لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، تونسا اور کوٹھدو میں ای بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان میں میٹرو بس چلانے کا بھی اعلان۔ مریم نواز نے سرگودا کے بعد ڈیرہ غازی خان میں بھی الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے جیل روڈ بس سٹاپ سے تقریب گاہ کا سفر الیکٹرو بس میں کیا۔ مریم نواز نے ہاتھ ہلا کر کارکنوں کے نعروں کا جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کا آغاز سرائے کی زبان میں کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے لیے 101 بسیں چلیں گی۔ ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ میں پہلے فیز میں 24 الیکٹرو بسیں چلائی جائیں گی۔ لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، تونسا اور کوٹھدو میں ای بسیں چلائی جائیں گی۔ ماحول دوست بسوں میں طلبہ، خواتین اور بزرگوں کے لیے مفت سفر ہوگا۔ معذور اور خصوصی افراد کے لیے بسوں میں ریمپس بھی موجود ہیں۔ منصوبے کے باعث عوام کی خوشی دیدنی تھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مزید کہا کہ الیکٹرو بس لاہور، پنڈی یا فیصل آباد نہیں بلکہ میاں والی، وزیر آباد اور ڈی جے خان میں پہلے لانچ کیے ہیں۔ جہاں تخت لاہور ہے وہاں تخت بہاولپور، رحیم یار خان ملتان اور تخت ڈیرہ غازی خان ہے۔ دوسرے شہروں کو ملنے والی الیکٹرو بس اور دیگر پروجیکٹ سب کو ملیں گے، تفریق نہیں ہوگی۔ الیکٹرک بس جیسے پروجیکٹ عوام کی امانت ہے، ان کی حفاظت عوام کے ساتھ ساتھ سب کی ذمہ داری۔ میاں والی میں پتھر مار کر الیکٹرو بس کا شیشہ توڑنے والے کو پکڑ لیا ہے، نشان عبرت بنائیں گے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا جنوبی پنجاب میں عملی کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ڈیرہ غازی خان میں بھی میٹرو بس سروس لانے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صوبائی وزراء سیلاب متاثرہ علاقوں میں 18 گھنٹے کام کرتے رہے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کو 10 لاکھ فی کس امداد دی جا رہی ہے۔ مکمل اور جزوی طور پر متاثرہ گھروں کے نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ مریم نواز شریف نے سیاسی مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا صوبائی وزراء سیلاب متاثرہ علاقوں میں 18 گھنٹے کام کرتے رہے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کو 10 لاکھ فی کس امداد کی جا رہی ہے۔ مکمل اور جزوی طور پر متاثرہ گھروں کے نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ مریم نواز شریف نے سیاسی مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ غازی خان میں الیکٹرو بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب میں سیلاب کے دوران وزراء نے بہت کام کیا۔ صوبائی وزراء سیلاب متاثرین علاقوں میں 18 گھنٹے کام کرتے رہے۔ متاثرین کو ٹینٹ، راشن اور تیار کھانا فراہم کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کو 10 لاکھ فی کس امداد دی جا رہی ہے۔ مکمل اور جزوی متاثرہ گھروں کے نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ 20 لاکھ لوگوں کو راشن کارڈ کے ذریعے امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امداد کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ سیلاب متاثرین کے لیے بے پناہ وسائل موجود، کشکول لے کر کیوں جاؤں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مخالفین کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ بونی جنوبی پنجاب میں سارے منصوبے مسلم لیگ نون لے کر آئی۔ نواز شریف موٹر وے اور ایکسپریس وے جنوبی پنجاب لائے۔ ڈی جے خان میں پہلی الیکٹرک بس نواز شریف کی بیٹی لے کر آئی۔ جو لوگ جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے دور میں ڈھیلے کا کام نہیں کیا۔ ساؤتھ پنجاب کو ان لوگوں کے دور میں کچھ نہیں ملا۔ منصوبے بڑے شہروں میں آ کر بڑے شہروں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کی بار بار بات کر کے لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مریم نواز پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مزید کہا کہ میرے لیے ساؤتھ، سینٹرل اور اپر پنجاب میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہیں اور سب کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ آپ کو بتائیں پنجاب بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا سروے صبح سے شروع ہوگا۔ تمام متاثرہ اضلاع میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ٹریننگ کے بعد بریفنگ کا مرحلہ بھی مکمل۔ ملتان میں سروے ٹیمز کو بریفنگ دینے کا اہتمام رضا ہال میں کیا گیا۔ مختلف انتظامی افسران نے سروے کے طریقہ کار اور درست ڈیٹا کی اپلوڈنگ کے حوالے سے شرکاء کو بریف کیا۔ سروے مکمل ہونے کے بعد نقصانات کے ازالے کا مرحلہ شروع ہوگا۔ سروے مکمل ہونے کے بعد نقصانات کے ازالے کا مرحلہ شروع ہوگا۔ پنجاب بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا سروے صبح سے شروع ہوگا۔ تمام متاثرہ اضلاع میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ ٹریننگ کے بعد بریفنگ کا مرحلہ بھی مکمل۔ ملتان میں سروے ٹیمز کو بریفنگ دینے کا اہتمام رضا ہال میں کیا گیا۔ مختلف انتظامی افسران نے سروے کے طریقہ کار اور درست ڈیٹا کی اپلوڈنگ کے حوالے سے شرکاء کو بریف کیا۔
ملتان کی چاروں تحصیلوں میں سیلاب کے نقصانات کے سروے کے حوالے سے فلڈ ڈیمیج اسسمنٹ پروگرام کے تحت بریفنگ کا اہتمام رضا ہال میں کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مینیجر اربن یونٹ نعمان نذیر نے خصوصی ایپ کے حوالے سے بریف کیا کہ اس ایپ میں ہر نوعیت کے نقصانات کا ڈیٹا الگ الگ سے کیسے اپلوڈ کرنا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابو بکر نے آگاہ کیا کہ سب سے زیادہ نقصان جلال پور پیروالا میں ہوا ہے۔ موضوع جات کے حساب سے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور ڈیٹا اپلوڈ ہونے کے بعد متعلقہ انچارج چیک بھی کریں گے۔ ایک پوری ٹیم بنائی گئی ہے، جوائنٹ سروے ٹیم، اس کے اندر ہمارا پٹواری ہے جو اس سروے کو لیڈ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اس کے اندر ایک لائف سٹاک کا ریپ ہے، ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ریپ ہے۔ لائف سٹاک کا ریپ جہاں پہ کسی جانور کا نقصان ہوا ہے وہ رپورٹ کرے گا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ زمین کا یا فصل کا جو نقصان ہے وہ رپورٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ سروے کو شفاف بنانے کے لیے آرمڈ فورسز کے ریپ موجود ہیں۔ اس میں مزید جو ہمارے انومیریٹر ہیں اربن یونٹ کے، وہ ایک ڈیش بورڈ کے تھرو یہ سروے آگے فارورڈ کریں گے تحصیل ریلیف کمیٹی کو، جس کو اسسٹنٹ کمشنر چیئر کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر پھر یہ سروے آگے فارورڈ کریں گے DCR کو۔ ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے اپنے خطاب میں کہا کہ سروے ٹیموں میں فوج اور سول انتظامیہ اور اداروں کے اہلکار شامل ہیں تاکہ شفافیت کو یقینی بنا سکے۔ تمام ارکان کی ذمہ داری ہے کہ دیانت داری اور نیک نیتی سے لوگوں کے نقصانات کی تفصیلات اپلوڈ کریں۔ ہمارے 162 معاوضات ہیں ڈسٹرکٹ ملتان کے جو متاثر ہوئے ہیں، اور جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، یہ جو جوائنٹ سروے ٹیمز ہیں، یہ تحصیل وائز بنائی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اس کو تحصیل میں ہیڈ کر رہا ہوگا، ڈسٹرکٹ لیول کی جو کمیٹی اس کو ADCR ہیڈ کر رہے ہیں۔ ہم پرائورٹائز کر کے، جیسے بھی چناب سے پانی اتر گیا ہے، ریسیڈ کر گیا، تو ہم اس سائڈ سے شروع کریں گے، اور چناب سے ستلج سے جیسے پانی ریسیڈ کرے گا تو ہم ٹیموں کو پھر اس سائڈ سے بھی شروع کروا دیں گے۔ سروے کا عمل 3 سے 4 ہفتے میں مکمل ہونے کی امید ہے۔ اس کے بعد جانی اور مالی نقصان کی تلافی کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے تمام متاثرین کو ان کے نقصان کے مطابق امدادی رقم فراہم کی جائے گی۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ہمراہ الشبہ آصف، روہی، ملتان۔ کہ مظفر گڑھ میں درہ چناب کے نشیبی علاقوں سے پانی اتر گیا اور متاثرین نے اپنے اپنے گھروں کو واپسی شروع کر دی۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر کہتے ہیں کہ ضلع میں صرف ایک ریلیف کیمپ فعال رہ گیا جہاں 2000 متاثرین قیام پذیر ہیں، جبکہ 6 خیمہ بستیوں میں 12200 متاثرین موجود ہیں۔ تمام متاثرین کو 3 وقت کا معیاری کھانا دیا جا رہا ہے۔ ضلع میں جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ مظفر گڑھ ضلع انتظامیہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے دن رات کوشاں۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپا کہتے ہیں کہ درہ چناب کے نشیبی علاقوں سے پانی اترنے کے بعد متاثرین اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے ہیں۔ اس وقت ضلع میں صرف ایک فلڈ ریلیف کیمپ فعال ہے جہاں 2000 متاثرین ہیں، جبکہ فلڈ بندوں پر قائم 6 خیمہ بستیوں میں 12200 متاثرین ہیں جنہیں روزانہ 3 وقت کا معیاری کھانا دیا جا رہا ہے۔ ضلع میں سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر علی پور میں سیلاب متاثرین کی امداد کا کام تیزی سے جاری ہے۔ متاثرین کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ضروری سامان بھجوایا جا رہا ہے، جس میں رہائش کے لیے کیمپ، خشک راشن، پینے کا صاف پانی اور بچوں کے لیے دودھ شامل ہے۔ سیلاب متاثرین تک امداد پہنچانے اور منصفانہ تقسیم کے لیے پنجاب پولیس، پیرا فورس، سول ڈیفنس اور ستھرا پنجاب کی ٹیمیں بھی ضلع انتظامیہ کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع میں سیلاب سے متاثرہ روڈز کی تعمیر و مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے۔ خان گڑھ ڈوما روڈ پر پڑنے والے شگاف کی تعمیر و مرمت مکمل ہو گئی۔ علی پور کے علاقہ سید پور میں پڑنے والے شگاف اور بستی عظیم شاہ روڈ کی تعمیر و مرمت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ٹوٹنے والے تمام شاہراہوں کو جلد ہی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ سیلاب کے بعد جنوبی پنجاب کی متاثرہ بستیاں تباہی کی تصویر بن گئی۔ خیرپور سادات کی بستی بدعنوانی کے درجنوں مکین بے گھر بچے بیمار ہونے لگے۔ ادھر قائم پور کا موضوع ریاستی لڈن، نورپور اور خیرودیا میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ دوسری جانب نوشہرہ جدید کے متاثرین کو واپسی پر بس گھروں کے کھنڈر ہی دکھائی دیے، جبکہ لڈن کی بستی پناوالی میں سیلاب ریت اور مٹی چھوڑ گیا، تمام راستے تباہ ہو گئے۔ خیرپور سادات میں سید پور اور ملحقہ علاقوں سے سیلاب تو گزر گیا لیکن اپنی تباہی کے اثرات چھوڑ گیا۔ بستی بدوانی کے درجنوں مکین بے گھر ہو گئے۔ طبی سہولیات میسر نہ ہونے سے چھوٹے بچوں میں وبائی امراض پھیل گئے۔ فصلیں اور چارہ تباہ، مویشی بھوک سے مرنے لگے۔ نلکوں سے بھی گدلا پانی آنے لگا۔ سیلابی پانی گھروں میں رکھا اناج بھی بہا کر لے گیا۔ زمینی راستے منقطع ہونے کی وجہ سے علاقے میں کوئی امداد نہ پہنچی۔ سیلاب متاثرین امدادی کیمپوں سے واپسی پر گھروں کی حالت دیکھ کر پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں علاقے میں کوئی حکومتی نمائندہ پوچھ
पहुंचने तक नहीं आया। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब इमदाद ने इंतजामिया के मुताबिक बरास्ता खैरपुर सादात आज जमीनी रास्ता बहाल हो जाएगा। उधर कायमपुर में सतलुज की तबाहकारियों के दिल खराश मनाज़िर। मौजा रियासी लुडन नूरपुर और खैर विदिया में सैलाबी पानी उतर गया, लेकिन मकीनों के अरमान बहा ले गया। सारी जिंदगी की मेहनत लम्हों में पानी की नजर हो गई। मुतासरीन परेशानी का शिकार। मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब दरिया सतलुज की तबाहकारियों ने नौशहरा जदीद का नक्शा बदल दिया। सैलाब मुतासरीन जब अपने घरों को वापस लौटे तो उन्हें सिर्फ खंडरात मिले। एक मुतासरा शख्स का कहना था कि उसके पास सिर्फ एक ही कच्चा कमरा बाकी बचा था, वो भी बेरहम पानी बहा कर ले गया। अब वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जबकि लुडन की बस्ती पना वाली में सैलाब से कई मकान जमीन बोस हो गए। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम, कई राब्ता सड़कें टूटने से आमदो रफ्त भी मुअत्तल। बस्तियों के दरमियान राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरीन उजड़े घरों को हसरत भरी निगाहों से देखने पर मजबूर हो गए। हाथों पर मेहंदी का रंग भी न चढ़ने पाया था कि सैलाब ने शादी की खुशियां बखेर दी। शेरशाह के इलाके में सैलाबी पानी ने दो बहनों की खुशियां भी डुबो दी। गुलाम मुस्तफ़ा की बेटियों की शादी से पहले 2 रोज पहले सैलाब आ गया, जिसने घर मलबे का ढेर बना दिए और जहेज का सामान भी साथ बहा ले गया। सैलाब ने जहां वसी पैमाने पर तबाही मचाई और दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी, वहीं शेरशाह मुल्तान के इलाके टिब्बी हयात में 2 बहनों की खुशियां भी निकल गया। गुलाम मुस्तफ़ा की 2 बेटियों की शादी होना तय थी, मगर शादी से सिर्फ 2 रोज पहले सैलाब आ गया, जो अपने साथ बच्चियों के जहेज का सामान और इनकी खुशियां भी बहा कर ले गया। सैलाबी रेले से घर भी जमीन बोस हो गए। अब दुल्हने और उनके अहले खाना खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। बहुत तैयारियां सारी हर चीज़ गिदी पे मेहंदी दी सारी कुछ गिदी पे आई, लेकिन ही है भाई हूँ हार मेहंदी है सारी, लेकिन जड़ा है ये आ गया सकशा नहीं चाहती, सारी हर चीज लौट गई है। अहले खाना का कहना है कि शादी की खुशी गम में बदल गई है। दुल्हने जिनके हाथों पर मेहंदी सजनी थी वो अब घरों के मलबे पर बैठी हैं और बह जाने वाले जहेज के सामान को याद करके उदास हैं। असा रात सुते प्यासे ते पानी हर पास सानू लेट आया था ते लेट आए असा क्या नहीं कश चाह सके, असा वगे गए अपनी जान बचा के। ही महीने में सारी शादी थी। मुतासरा दुल्हनों ने हुकूमत से अपील की कि इनके घर तमीर करवाने के साथ इन्हें जहेज का भी सामान फराहम किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर सकें। मकामी लोगों का कहना है कि टिब्बी हयात समेत शेरशाह के कई देहात में लोग अब भी इमदाद के मुंतजिर हैं और मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 2 दिन बाद शादी होनी थी, लेकिन सैलाबी रेले ने शादी का तमाम सामान पानी के साथ बहा दिया। खुशियां तो पानी में बह गईं। इस वक्त वो दुल्हने अपनी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी का मुतालबा करती नज़र आ रही हैं। छत दी जाए, खाना दिया जाए, पीना दिया जाए, और इस वक्त बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान, रोही टीवी, मुल्तान। सर का ताज भी गया, सर छुपाने का ठिकाना भी ना रहा। 6 यतीम बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आन पड़ी। बस्ती अब्दुल अजीज की बेवा खातून की बिपता। बेवा खातून किन किन मुश्किलात का सामना कर रही है, तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। 1 साल कबल कुदरत ने आसिया बीबी का सरकताज शोहर और कमसिन बच्चों का बाप छीन लिया। अब जनाब के बेरहम सैलाब ने बेवा को जमा पूंजी और घर से महरूम कर दिया। बेवा खातून घर के मलबे पर 6 यतीम बच्चों के हमरा बेबसी की तस्वीर बनी बैठी है। आसिया बीबी का कहना था कच्चा घर, बकरियां सैलाब की नजर हो गई, कुछ नहीं बचा, बच्चे भूखे हैं। ताहाल किसी ने कोई मदद नहीं की। बच्चे खाना मांगते हैं लेकिन घर में राशन नहीं, खुदा के आसरे बैठे हैं। मजदूरी की तो मेरे घर वाला फौत थी गए, वो लौट गई है। सारी फक्का नहीं बचा, मेरे बहन दी जा है कच्चा पक्का खोले उठाए गए, कुछ है भी नहीं बची। मेरे बाल भूखे कितना झाड़ा, कोई जिम्मेदार इमदाद नहीं करेंदा, कोई असा निके निके बाल कोई अल्लाह तरसी करेंदा है कि रोटी आन देंदे मेरे बाल खमदन ना ता दुखे सुते पे रहंदे थे निकड़े निकड़े रोंदन मैं किडवाना तेरे हुना को। बेवा खतीन और यतीम बच्चों ने हुकूमत और मुखैर हजरात से घर बनवा कर देने और खुश्क राशन मुहैया करने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पना। तरंडा मोहम्मद बना में बेट मुराद की बस्ती बख्शो खान को सैलाब ने मलिया मेट कर दिया। लोगों के घर सैलाबी पानी की जद में आकर तबाह हो गए। 100 घरों पर मुश्तमिल गांव लम्हों में बर्बाद हो गया। 80 से ज्यादा घर गिर गए। बच जाने वाले मकान नाकारा। मुतासरीन गांव में वापस लौटकर भी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। हुकूमती इमदाद ताहाल मुतासरीन तक नहीं पहुंचे। हर तरफ टूटी इमारतें और बिखरा हुआ मलबा।
तरिंडा मोहम्मद पनाह में ये है बेट मुराद की बस्ती बख्शू खान। दरिया चिनाब के सैलाबी रेले ने इस बस्ती का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। गाँव के 100 में से 80 घर मुकम्मल गिर चुके हैं। बाकी बच जाने वाले घर भी अब रहने के काबिल नहीं। दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और ये घर किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकते हैं। सैलाब मुतासरीन अपने घरों को तो वापस आ गए हैं, मगर छत न होने की वजह से खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब ने कच्चे और पक्के सभी मकान तबाह कर दिए, किसी का कुछ नहीं बचा। बरसों की मेहनत और खून पसीने की कमाई लम्हों में बर्बाद हो गई। दोबारा आबाद होने में कई साल लगेंगे। गाँव में 100 मकान थे, बस्ती बख्शू खान बलोच की 80 गिर गए हैं। बीज जो है वो भी तकरीबन गिरे हुए हैं, किसी काम के नहीं है, वो बैठने के काबिल नहीं है। तबाह हाल सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि फौरी सर्वे करवा के उनके घर तामीर करवाए जाएं। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरिंडा मोहम्मद पनाह। अपनी झोंपड़ी देखें या खेत, सैलाब के बाद किसान परेशान। अलीपुर का किसान पानी कम होने पर वापस लौटा तो चावल की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। उधर लुडल में काश्तकार की 5 एकड़ पर खड़ी मकई और चारे की फसल पानी में बह गई। परेशान काश्तकार का कहना था कि अपनी फसल पानी की नजर हो गई, अब चारा भी दुगनी कीमत पर मिल रहा है। अलीपुर के मौजा अजमतपुर में सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर कपास और चावल की खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पानी कम होने पर किसान वापस आया तो चावल की फसल ज़ेरे आब आने से बर्बाद हो चुकी थी। फसलों की तबाही पर मुतासरा किसान अफसरदा, कहते हैं हुकूमत किसानों को बीज और खाद की फराहमी यकीनी बनाए। उधर लुडन के इलाका अकबर शाह में पानी उतरने पर 1 माह बाद मुतासरीन की घरों को वापसी। काश्तकार हाजी सुल्तान की 5 एकड़ पर खड़ी मकई और चाराजात की फसलें पानी में बह गईं। मुतासरा काश्तकार हसरत भरी निगाहों से डूबी फसलों को तकने लगा। मुतासरा किसान का कहना था कि पहले जो चारा 500 रुपए मरला था, अब 1000 रुपए मरला मिल रहा है। उसकी फसल बह गई है, रोजाना बाजार से चारा खरीद कर जानवरों को खिला रहा है। सैलाब ने न सिर्फ जमीन बल्कि देहात की मईशत को भी जड़ से हिला दिया। हुकूमत ने बर वक्त इकदाम ना किए तो आने वाले दिनों में ग़ज़ाई बहरान भी सर उठा सकता है। जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। नौशहरा जदीद के नवाही इलाका अली वाहन में एक नौजवान ने खुद को सैलाब मुतासरीन के लिए वक़फ़ कर रखा है। ये नौजवान रोज़ाना कश्ती के ज़रिए लोगों को महफूज मकाम तक पहुँचाता है और मुतासरीन से 1 रुपया भी वसूल नहीं करता। जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। नौशहरा जदीद के नवाही इलाका अली वाहन में नौजवान मोहम्मद इमरान ने खुद को सैलाब मुतासरीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। महंगाई के इस दौर में भी वो कश्ती के जरिए सैलाब ज़दगान को महफूज मकाम तक पहुँचाता है और खैरत की बात यह है कि वो किसी से 1 पैसा भी वसूल नहीं करता। मोहम्मद इमरान का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन का सहारा बनकर इसे दिली सुकून और खुशी मिलती है। फलाई काम किते जड़े ना असा बढ़ाइए इवें 3-4 बियां भी कश्तियां बढ़ान ਜਿਹੜੇ बेशतर लोग ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਕੁਝ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਨ ਕਰੇंदन उन्हें को असा फ्री फी सबीलिल्लाह ਜਿਹੜਾ ਨਾ कश्तियां बढ़ाए हुए हैं। सैलाब की वजह से जब लोग बेयार मददगार हो गए तो मोहम्मद इमरान इनके लिए उम्मीद की किरण बन गया। पानी में डूबे गांव में कश्ती चलाकर मुतासरीन को बचाना रोज का मामूल बन गया है। दिन रात मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ मोहम्मद इमरान का कहना है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना ही असल इंसानियत है। सैलाब मुतासरीन भी मोहम्मद इमरान के जज्बे की तारीफ करते नहीं थकते। 18-20 जन थी गए इन्हें अपनी टीम लाई इमरान भाई का बहुत बहुत शुक्र अदा करने में जो इन्हें इस तरह सोच काम किए जो रेस्क्यू वाले सारी सहूलत सबको नहीं मिल सकी इन्हें रेस्क्यू वाली सहूलत वाली सबको दे दी है। पाकिस्तान में हर नौजवान अगर मोहम्मद इमरान जैसा किरदार अदा करे तो यकीनन हम किसी के मुख्ताज नहीं रहेंगे। कैमरामैन जुबैर लॉन्ग के साथ मलिक हबीब लॉन्ग, रोही, नौशहरा जदीद। बाजार हो या सड़क या फिर कोई तालीमी इदारा, ख़वातीन को हरासानी का सामना हो तो पैनिक नहीं होना, क्योंकि सेफ सिटी ने मुल्तान शहर के अहम मकामात पर पैनिक बटन नस्ब कर दिया है। ये पैनिक बटन क्या है और किस सूरत में इसे इस्तेमाल करना है, जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान सेफ सिटी अथॉरिटी आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिशां। सेफ सिटी की तरफ से शहर के अहम मकामात पर पैनिक बटन नस्ब कर दिया गया। किसी भी इमरजेंसी में जब पुलिस से राब्ता करने के लिए कोई सहूलत मौजूद ना हो तो पैनिक बटन दबाएं। ये आपको फौरी पुलिस 15 से जोड़ देगा। साथ ही सेफ सिटी के कैमरे भी मुतहरिक हो जाएंगे। पैनिक बटन जो है एक इमरजेंसी बटन है जो कि आपको डायरेक्ट 15 कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट करता है। लाइक आपके साथ कोई वारदात होती है और आपके पास मोबाइल नहीं है इस वक्त, ठीक है, रात का टाइम है कोई या किसी भी वक्त है, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पैनिक बटन इंस्टॉल किया है मुल्तान के डिफरेंट 10 पॉइंट्स पे, जिनमें हमारे हॉस्पिटल्स हैं और रशी एरियाज़ लाइक हमारी कचहरी है, BZU है और निश्तर हॉस्पिटल। इस तरह के हमने 10 पॉइंट्स पे पैनिक बटन इंस्टॉल किए हैं।
शहर में कचहरी चौक, निश्तर अस्पताल और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के सामने पैनिक बटन नस्ब किया गया है। यूनिवर्सिटी के तलबा का कहना है कि हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है। किसी भी मुश्किल में जब थाना दूर हो या राब्ते का कोई जरिया ना हो तो पैनिक बटन बेहतरीन सहूलत है। लोगों के लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। किसी के साथ हरासमेंट होती है, कोई 15 की कोई कॉल वगैरह करनी है, किसी के साथ कोई भी मसला वगैरह होता है तो वो यहाँ आके इस बटन को प्रेस करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं वर्चुअल पुलिस ऑफिसर को, और वो यहाँ पर कोई भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन को या स्क्वाड वगैरह को फौरी तौर पर भिजवा सकते हैं। ये पुलिस का और हुकूमत का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। शहर भर में सेफ सिटी के कैमरे नस्ब होने से जहां जराइम में कमी आएगी, वहीं मुश्किलात की सूरत में पैनिक बटन भी शहरियों के लिए मददगार साबित होगा। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। आपको बताएं 4 लाख को छूने के बाद सोने की कीमत की वापसी। सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए की कमी आई है। 24 कैरात तोला सोना 3,97,000 फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना तोला 3,63,917 रुपए फी तोला फरोख्त किया गया। पढ़ाई पर तवज्जो देने का बेहतरीन इनाम। अब तमाम पोजीशन होल्डर्स होंगे अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के मालिक। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के एजाज में मुनक़िदा तकरीब में उनको इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्राहम किए गए। तकरीब में मुल्तान और डेरा गाजी खान बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब की तरफ से इंटर में पोजीशन होल्डर्स को बेशकीमती इनामात देने का सिलसिला जारी है। मुल्तान बोर्ड में मुनक़िद तकरीब में मुल्तान बोर्ड और डेरा गाजी खान बोर्ड के पोजीशन होल्डर ने शिरकत की। इनकी बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी के अतराफ और माहौल दोस्त ज़ाती ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी के पेश नज़र इन होनहार तलबा और तालबात को इलेक्ट्रिक स्कूटीज दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये तलबा इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। इनकी जितनी हौसला अफजाई की जाए कम है। फेडरल गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव था कि जो टॉपर्स हैं बोर्ड्स के बच्चे, उनको स्कूटीज़ दी गई हैं। तो आज डीजी खां बोर्ड और मुल्तान बोर्ड के बच्चों को दी गई हैं, तो ये बड़े उनके लिए एजाज़ की बात है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर का विज़न जो है कि उन्होंने हमेशा जो है ना वो तलबा को सपोर्ट किया है और उनको रिवॉर्ड किया है। तो ये जो रिवॉर्ड है ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट होता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके आता है। तलबा और तालबात ने इलेक्ट्रिक स्कूटी इनामात में मिलने पर इंतहाई मुसर्रत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि वो मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां समेटेंगे और मुआशरे में मुस्बत और तामीरी कारकर्दगी अदा करेंगे। FSC 2024 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की ओवरऑल। अल्लाह ताला के करम से आज हमें PM साहब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आज हमें स्कूटीज़ गिफ्ट की गई हैं। जी खान बोर्ड के अंदर पहली पोजीशन हासिल की थी इंटरमीडिएट के अंदर, और उसी सिलसिले में हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से स्कूटी हमें अलाउ हुई है और बहुत शुक्रगुजार हैं हम। तकरीब में सेक्रेटरी तालीम बोर्ड मुल्तान खुर्रम शहजाद कुरैशी, कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद भट्टी, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की मेंबर हिरा मुनव्वर और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।